ایپیسوڈ 17۔ شام ڈھل چکی تھی اور لان پر اندھیرا آہستہ آہستہ اپنے قدم جما رہا تھا۔ نوال اکیلی بیٹھی تھی۔ گھاس کی ٹھنڈ اس سے محسوس ہو رہی تھی مگر اس کے اندر کی آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاہجہاں بیگم کی پرانی تصویر تھی۔ کاغذ پیلا پڑ چکا تھا مگر نانی کی آنکھوں کی وہی چمک ابھی بھی زندہ تھی۔ نانی اتنے گہرے دلدل میں آپ اپنی نوال فاطمہ کو اکیلے چھوڑ گئیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو رک کر بہہ رہے تھے۔ اوپر کالا آسمان تھا اور رات کا سناٹا ایسے گھیرے ہوئے تھا جیسے اسے نگل جانے کو تیار ہو۔ اچانک ایک آواز نے خاموشی چیر دی۔ میں نے تمہارے ٹکٹ بک کروا دیے ہیں، کل شام کی فلائٹ ہے۔ نوال نے چونک کر سر اٹھایا۔ کب؟ دانیال اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اس کی لال سرخ آنکھیں آج دانیال کی کنچی بے رحم آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ دونوں کے درمیان صرف ایک گہرا سناٹا تھا اور اس سناٹے پر خاموشی کا راج۔ اپنے کینیڈا جانے کی تیاری کرو۔ بمشکل یہ کہہ کر مڑا ہی تھا کہ اندر جانے لگا، لیکن نوال کے اگلے الفاظ نے اس کے قدم جکڑ دیے۔ پر ممانی جان صاف منع کر چکی ہیں۔ دانیال پلٹا۔ اس کی آواز میں وہی دو ٹوک لہجہ تھا جو ہمیشہ فیصلہ سنا دیا کرتا تھا۔ اس بات کا فیصلہ میں کروں گا کہ تم کہاں جاؤ گی اور کہاں نہیں، کہہ کر وہ لمحے بھر میں ہی نوال کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نوال وہیں بیٹھی رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ احسان تھا یا محض ایک اور فیصلہ جو اس پر تھوپ دیا گیا۔ مگر اتنا ضرور تھا، اس کا مسئلہ جو لمحے پہلے پہاڑ لگ رہا تھا اب حل ہو چکا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور امرین بیگم اندر داخل ہوئیں۔ چہرے پر بے چینی اور لہجے میں سختی تھی۔ کاشان، نوشین کہاں ہے؟ کاشان جو ایک کونے میں کھڑا تھا فوراً بولا، وہ نوال آپی کے کمرے میں ہے، وہ کینیڈا جانے کا سامان پیک کر رہی ہیں تو ان کی ہیلپ کروا رہی ہیں۔ امرین بیگم کی آبرو تن گئی۔ وہ دانیال بھائی نے کہا کہ کل شام کی ٹکٹ بک ہے اور دانیال کہاں ہے؟ شاید اپنے کمرے میں ہے بھائی جان، بس یہی کافی تھا۔ امرین بیگم کا غصہ مزید بڑھ اٹھا۔ وہ کچھ کہے بغیر زینیں چڑھ گئیں۔ قدموں کی چاپ میں جلال تھا، سیدھا دانیال کے کمرے کی طرف۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ دانیال اپنے میز پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں نظریں جمائے کچھ کر رہا تھا۔ امرین بیگم کے اندر قدم رکھتے ہی کہا، آ جائیں بوا اور کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں۔ دانیال نے نظریں اٹھائیں، چہرے پر بے نیازی تھی۔ دانیال، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ امرین کی آواز پر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ماما آپ، سوری، مجھے لگا بوا ہے۔ جی بولیں، کیا بات کرنی ہے؟ امرین بیگم کا لہجہ اب قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ جب میں نے منع کر دیا کہ نوال واپس کینیڈا نہیں جائے گی تو تم نے پھر بھی ٹکٹ بک کر دی، وہ بھی مجھے بغیر بتائے۔ دانیال نے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ ماما، اس میں اتنا ریئیکٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ اس کی پڑھائی چل رہی ہے تو وہ تو واپس جائے گی ہی نا۔ میں اب مزید اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ دانیال کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ اس نے آگے جھک کر اتنے غصے اور زور سے کہا کہ الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے، ماما میں بھی نوال فاطمہ سے نفرت کرتا ہوں۔ اس لمحے سیڑھیوں سے اوپر آتے نوال نے یہ آخری جملہ سن لیا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئیں۔ اب کوئی شک باقی نہ رہا۔ یہ احسان نہیں تھا، یہ سپورٹ نہیں تھی، یہ صرف ایک اور فیصلہ تھا، اسے یہاں سے نکال پھینکنے کا فیصلہ۔ اندر کمرے میں امرین بیگم کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ دانیال، چیخو مت، یہ غلط بات ہے، دانیال نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیڑھیاں وہیں تھم گئیں جہاں نوال کھڑی تھی۔ ماما، میں اس لڑکی کا عکس بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ جملہ ہوا میں گونجا اور نوال کے دل میں اتر کر کانچ کی طرح بکھر گیا۔ ہاتھ میں پکڑی شاہجہاں بیگم کی تصویر ہلکی سی کپ کپائی، جیسے نانی بھی اس درد کو محسوس کر رہی ہوں۔ اگر آگے بڑھتی تو دانیال کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ سامنا وہ اس وقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اندر کمرے میں امرین بیگم کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ باہر نوال کے کانوں میں بس وہی ایک جملہ گونج رہا تھا، نفرت۔ یہ لفظ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ امرین مومانی کے طعنے، شہریار ماموں کی خاموشی، نوشین کی ہچکچاہٹ،
سب بتا چکے تھے کہ وہ اس گھر میں بوجھ ہے، مگر دانیال، وہی دانیال جس نے بغیر کسی احسان جتلائے اس کے لیے ٹکٹ بک کروائی، وہی دانیال جس کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا، وہی دانیال جس نے کبھی ایک لفظ بھی ذاتی طور پر اسے برا نہیں کہا۔ پھر یہ نفرت کہاں سے آئی؟ نوال کے دل میں سوالوں کا ہجوم لگ گیا۔ کیا میں نے کبھی اس کا کچھ بگاڑا ہے؟ کیا میری ماں کی وجہ سے وہ مجھے بھی ویسا ہی سمجھتا ہے، یا پھر یہ نفرت مجھ سے موجودگی سے ہے؟ ہر سوال کے ساتھ سینے پر ایک اور بوجھ بڑھتا گیا۔ کمرے کے اندر دانیال نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ماما بس ابھی آپ پلیز جائیں۔ امرین بیگم کا جواب تیز تھا، مگر نوال نے سنا نہیں۔ اس کے کانوں میں اب بھی وہی 3 الفاظ گونج رہے تھے، میں نفرت کرتا ہوں۔ اور سیڑھیوں پر نوال بے حس بے حرکت، جیسے اس کا جسم یہاں ہو مگر روح کہیں اور نکل گئی ہو۔ اس نے تصویر کو سینے سے لگایا، نانی کی آنکھیں جیسے کہہ رہی ہوں، بیٹا کچھ زخموں کی وجہ تمہیں خود ڈھونڈنی ہوگی۔ نوال نے آنکھیں بند کر لی، دل نے چیخ کر کہا، نہیں میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ مگر دماغ نے دھیرے سے پوچھا، اور اگر تم چلی بھی گئی تو کیا یہ نفرت تمہارا پیچھا نہیں کرے گی؟ دوسری طرف کمرے میں دانیال لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا، چہرہ بے حس، مگر اس کی انگلیاں کی بورڈ پر رکی۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو غصے کی ہوتی ہے، وہ چمک تھی کسی پرانے درد کی، کسی یاد کی جس کا نام لینا بھی اسے گوارا نہ تھا۔ وہ وجہ 25 سال پرانی تھی، ایک رات، ایک حادثہ اور ایک نام، نوال فاطمہ۔ اگر تم اس سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو پھر نکاح کیوں کیا؟ امرین بیگم نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد سوال کیا۔ ماما بس ابھی آپ جائیں، ہم بعد میں بات کریں گے، پلیز ماما پلیز۔ امرین بیگم نے ایک لمحے کو اسے گھورا، پھر سر جھٹک کر بولی، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں دانیال، پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم ایک دن بہت برا پچھتاؤ گے، کیوں نہ کہ میں اس کی ماں کے کریکٹر سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے رہ گیا دانیال، لیپ ٹاپ کے سامنے بے حس بیٹھا، اور باہر سیڑھیوں پر نوال فاطمہ جس کے ہاتھ میں شاہجہاں بیگم کی تصویر تھی۔ امرین بیگم کمرے سے باہر نکلی تو ان کی نظر اچانک نوال پر پڑی۔ ایک لمحے کو ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چبھنے والی سختی آئی، پھر بغیر کچھ کہے انہوں نے نظریں پھیر لیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر نوال کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، باہر ہلکی ہلکی شبنم گھاس پر گر رہی تھی اور ہوا میں مٹی کی وہ مہک تھی جو صرف لاہور کی صبحوں کو نصیب ہوتی تھی۔ آج لاہور میں اس کی آخری صبح تھی، موسم خوشگوار تھا، ہلکی ٹھنڈک، ہلکی دھوپ، اور کہیں دور اذان کی بزگشت، یا شاید یہ موسم نہیں اس کا دل تھا جو آج ہر چیز کو پہلی بار اتنا حسین دیکھ رہا تھا، جیسے الوداع کہنے سے پہلے ہر چیز یاد کر لینا چاہتی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ ماموں وغیرہ اپنے پورشن میں جا چکے تھے، سلطان ماموں اور امرین ممانی اپنے کمرے میں تھے۔ گھر جیسے سوتا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ چلتی چلتی لان میں آئی، سامنے دانیال کی گاڑی کھڑی تھی، دیکھتے ہی اسے یاد آیا وہ تو ہمیشہ کی طرح صبح جاگنگ پر گیا ہوگا۔ آج نوال نے شاہجہاں منزل کے کونے کونے کو بہت غور سے دیکھا، وہ دیواریں، وہ لان، وہ سیڑھیاں جہاں اس نے پچھلے 23 سال گزارے تھے، اور آج بھی وہ یہیں کھڑی تھی، بے مول۔ میں آج بھی گھر والوں کے لیے بے مول ہوں، جیسے آج سے 23 سال پہلے تھی۔ یہ سوچ اس کے دل پر چھری کی طرح چلی۔ نوال فاطمہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلطان ماموں کی آواز پر اس نے چونک کر اپنی نم آنکھیں صاف کی اور پلٹ کر دیکھا۔ جی ماموں کچھ نہیں، بس ایسے ہی تھوڑی سی واک کر رہی تھی۔ سلطان ماموں کی آنکھوں میں وہی سادہ سی شفقت تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ اچھا بیٹا چلو اندر، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ نوال نے سر ہلا دیا، اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب 9 بج گئے اور ناشتے کا وقت ہو گیا۔ وقت ایسے گزر رہا تھا جیسے ہر لمحہ اس سے چھین رہا ہو۔ دانیال، نوال فاطمہ، آپ کے کینیڈا جانے کی ساری تیاری ہو گئی بیٹا؟ سلطان ماموں نے نرمی سے پوچھا۔ جی ماموں جان، ساری تیاری ہو گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت صرف سلطان، امرین اور نوال موجود تھے۔ گھر کا ماحول صبح کی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر آواز آئی، السلام علیکم بھابھی۔ نورین اور شہریار اندر داخل ہوئے، چہروں پر ہنسی اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ ارے نورین، شہریار، تم دونوں آؤ آؤ، ناشتہ کرو، سلطان نے خوش دلی سے کہا۔
अरे नहीं भाई साहब, नाश्ता तो हम करके आए हैं, आप लोगों का मुंह मीठा कराना है। नौरीन ने मिठाई का डब्बा डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहा। अमरीन बेगम ने आबरू उठाकर पूछा, अच्छा किस सिलसिले में हमारा मुंह मीठा कराने आई हो सुबह? नौरीन के चेहरे पर खुशी की चमक थी। भाभी, मैंने अफीका का रिश्ता कर दिया है, बहुत बहुत मुबारक हो शहरियार मेरे भाई। सुल्तान फौरन खड़े हुए और शहरियार को गले लगा लिया। अच्छा कैसी फैमिली है, कौन है? सुल्तान ने जोश से पूछा। वो भाई साहब, फैमिली बहुत अच्छी है और अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है। शादी करके अफीका सीधी जापान जाएगी। नौरीन ने हर लफ्ज़ को तोलकर बोला, जैसे रिश्ते की चमक को मज़ीद बढ़ाना चाहती हो। माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। अमरीन ने गहरा सांस लेकर कहा। इनके लहजे में खुशी भी थी और कहीं दबी हुई हसरत भी। वो शाम में मंगने की छोटी सी रस्म करने आ रहे हैं, तो अगर आप लोग भी आ जाएं, क्योंकि माँ बेगम के बाद तो आप दोनों ही घर के बड़े हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आएंगे। सुल्तान ने फ़ौरन हामी भर ली। फिर शहरियार की नज़र नवाल पर पड़ी। अरे नवाल बेटा, तुम भी ज़रूर आना। नवाल ने सर झुकाकर कहा, जी मामू जान, आपको बहुत मुबारक, पर आज शाम मुझे कनाडा के लिए निकलना है। कोई बात नहीं बेटा, फंक्शन तो 5 बजे शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर शिरकत करना फिर चले जाना। शहरियार ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, जी मामू। अच्छा अब हम लोग चलते हैं भाभी, तैयारियां भी तो करनी है ना। कहते हुए नौरीन और शहरियार मुस्कुराते हुए अपने पोर्शन की तरफ चले गए। पीछे डाइनिंग टेबल पर सुल्तान की खुशी, अमरीन की खामोशी और नवाल की उदासी तीनों एक साथ बैठी थीं। शाम के 5 बजे थे। लॉन्च में हल्की रोशनी, मिठाई की खुशबू और मेहमानों की सरगोशियाँ। अफीका की मंगनी की छोटी सी रस्म जारी थी। नवाल गोल्डन गाउन में दुपट्टा शानों पर सलीके से सजाए एक कोने में खड़ी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में वही अजनबीपन। इसी लम्हे दानियाल अंदर दाखिल हुआ। काला सूट, बेनियाजी भरा चेहरा, जैसे यहाँ इसका आना सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई हो। नवाल ने देखा मगर कुछ न कहा। दानियाल भी सीधा सुल्तान साहब के पास गया, 2 लफ्ज़ कहे और मुड़ कर जाने लगा। पर्पल रंग की छोटी कमीज़ और गरारे में बालों का ऊंचा जोड़ा बांधे अफीका बहुत प्यारी लग रही थी। इसके साथ गोल्डन गाउन में हल्की गोल्डन चूड़ियाँ पहने नवाल इसके साथ हाथ थामे लाउंज में दाखिल हुई, जहां मेहमान मौजूद थे। मंगनी की छोटी सी रस्म हो रही थी। शहरियार के दोनों भाई और इनके बच्चे सभी शरीक थे। घर में कुछ देर के लिए वही रौनक लौट आई थी जो शाहजहां बेगम के जाने के बाद खो गई थी। रस्म अभी चल ही रही थी कि नवाल और दानियाल ने सुल्तान को बताकर जल्दी तकरीब से निकलने की इजाज़त ले ली। लॉन के सन्नाटे में नवाल के हाथों की चूड़ियाँ और पाँव की पाजेब की छन छन गूंजने लगी। ना चाहते हुए भी दानियाल की नज़र इसकी तरफ उठ गई। वो अपनी ही धुन में जल्दी से कार तक आई और खामोशी से बैठ गई। दोनों इस वक्त रास्ते में थे। नवाल कार की खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे इसके अलावा गाड़ी में कोई मौजूद ही ना हो। अब गाड़ी घर ले जाएं, दानियाल ने कार से उतरते ही ड्राइवर से कहा। एयरपोर्ट पहुंचकर नवाल को पता चला कि दानियाल भी इसके साथ कनाडा जा रहा है। वो एक लम्हे को सकत रह गई। ऐसे तो मुझे एक आंख नहीं देखना चाहते और अब मेरे साथ कनाडा जा रहे हो। दिल में बेइख्तियार सवाल उठा। या अल्लाह, सारे इम्तिहान मेरे लिए ही क्यों? नवाल इसकी नज़रें अभी भी दानियाल पर जमी थी। दानियाल ने मोबाइल में मैसेज टाइप करते हुए बगैर देखे कहा, इतनी गौर से मत देखो मुझे, नज़र जल्दी लग जाती है। नवाल ने फ़ौरन नज़रें फेर ली। दिल बेवजह तेज़ धड़कने लगा था। फ़्लाइट में दानियाल अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स में मसरूफ़ हो गया। इसके बराबर बैठी नवाल जैसे एक अलग ही उलझन में मुब्तला थी। पाकिस्तान से कनाडा का ये सफ़र दोनों ज़िंदगी भर के हमसफ़र नहीं बल्कि अजनबी लग रहे थे। नवाल फ़ातिमा का ये पहला सफ़र था जिसमें इसे सबसे ज़्यादा उकताहट महसूस हो रही थी। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दानियाल ने एक टैक्सी रोकी। मोबाइल में देखकर ड्राइवर को कुछ
समझा रहा था। नवाल ने दोनों हाथ बाजू पर रखे और सोचा, अब दानियाल मुझसे घर का एड्रेस पूछेगा, मगर इसने पूछा ही नहीं। दानियाल ने बगैर मुड़े गाड़ी का दरवाज़ा खोला और हाथ के इशारे से नवाल को बैठने को कहा। खुद कार की दूसरी तरफ चला गया। नवाल चुपचाप अंदर बैठ गए। दिल में हजार सवाल थे, मगर जुबान पर खामोशी। चंद घंटे का सफ़र तय करने के बाद गाड़ी एक अजनबी घर के सामने जा रुकी। नवाल ने बाहर देखा। ये ना शाहजहां मंजिल थी, ना कोई जाना पहचाना घर। ये किसका घर है? वो सोच ही रही थी कि दानियाल ने सामान टैक्सी से निकाला और अंदर चल दिया, वो भी खामोशी से। इसके पीछे चल पड़ी। दानियाल ने मोबाइल पर किसी को कॉल करके दरवाज़ा खोलने को कहा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने एक शख्स मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? कैसा रहा सफ़र? कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। अजीब इंसान था, एक ही सांस में सब बोल गया। नवाल आहिस्ता से बड़बड़ाई, अजीब इंसान है। दानियाल ने पीछे खड़ी नवाल की तरफ देखा। वो फ़ौरन खामोश हो गई, जैसे ज़ुबान ने खुद ही लगाम लगा ली हो। मेहमान ने दानियाल के करीब होकर कान में हल्की सी सरगोशी की। तूने मेरा तारुफ तो करवा ही दिया होगा ना? दानियाल ने बिना रुके हल्के गुस्से से शट अप और ख़ुद अंदर की तरफ बढ़ गया। अरे! नवाल की आवाज़ बस होंठों तक आकर रह गई। इसे समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स कौन है, दानियाल इसे यहाँ क्यों लाया है। बस इतना था कि इस अजनबी घर में भी अजनबियत पहले से ज़्यादा गहरी हो गई थी। दरवाज़ा खुला तो एक दबी दबी महक अंदर से लपटी। अरे आप आए ना अंदर। वहाब की आवाज़ में वही बेतकल्लुफ़ी थी जो अजनबी को भी अपना बना देती थी। नवाल ने एक पल को दानियाल के पुश्त देखी और पहले ही आगे बढ़ चुका था, जैसे इस जगह के लिए इजाज़त लेना फजूल हो। खामोशी से वो भी अंदर चली गई। कालीन पर कदम पड़ते ही घर की वही फरमाइश महसूस हुई जो सिर्फ अपने कहलाने वाले घरों में होती है। वहाब ने सोफ़े की तरफ इशारा किया। आप लोग यहाँ बैठे, मैं अभी सबको बुलाकर लाता हूँ। वक्त रेंगता रहा। नवाल की आंखें कमरे की हर चीज़ पर ठहरती, जैसे किसी अजनबी ज़मीन पर नक्श जमाती हो। 25 मिनट बाद जब वहाब वापस लौटा, इसके साथ 2 लड़कियां थीं। एक की आंखों में शरारत, दूसरी के चेहरे पर नरमी। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई, दोनों की आवाज़ें एक साथ गूंजी। वहाब ने हाथ बढ़ाया। ये रीम है मेरी बहन, और ये है मिसिस वहाब। नवाल के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। इसने आगे बढ़कर रीम का हाथ थाम लिया। हाथ की वही पहली गर्मी जो बता रही थी कि यहाँ कोई दुश्मन नहीं। अभी सब सोफ़े पर बैठे भी ना थे कि महमल की मासूम आवाज़ गूंजी, दानियाल भाई ये कौन है? वहाब की आंखों में वही पुरानी शरारत चमकी। अरे महमल, ये मिसिस दानियाल है। एक पल को लाउंज में खामोशी उतर आई। नवाल ने सर उठाकर दानियाल को देखा। इसके चेहरे पर कोई लहर ना थी, जैसे इस मजाक का इससे कोई ताल्लुक ही ना हो। दानियाल ने लहजा बदला, जैसे जानबूझकर हवा का रुख मोड़ दिया हो। सुजैन आंटी कहाँ है? नमाज में है। आप लोग फ्रेश हो जाएं, थोड़ा आराम कर लें। वहाब ने हंसते हुए कंधे उचकाए। भाई मुझे तो अभी दानियाल से हिसाब किताब करना है, आराम बाद में होगा। हाँ आप जाएं अंदर, रूम में आराम कर लें। रीम ने नरमी से नवाल का हाथ थामा और इसे गेस्ट रूम की तरफ ले गई। इधर लाउंज का दरवाज़ा खुला। सुजैन आंटी दाखिल हुई, चेहरे पर उम्र की वही शफकत जो देखते ही दिल नरम हो जाए। दानियाल फ़ौरन खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम आंटी। सुजैन आंटी ने सोफ़े पर बैठते हुए हल्का सा शिकवा किया। काफ़ी वक्त के बाद तुम हमारे घर आए हो बेटा। दानियाल के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में वैसी ही सर्द रहीं। अब आना जाना लगा रहेगा मामा, फ़िक्र ना करें। वहाब ने फ़ौरन से कहा। जी मामा, अब तो ये घर भी इनका हो गया। महमल बेटा खाना लगाओ, सुजैन आंटी ने हुक्म दिया और फिर दानियाल की तरफ देखा। मैं भी कपड़े तब्दील कर आती हूँ। दानियाल खड़ा हुआ। हाँ आंटी आप जाएं, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर सब साथ बैठकर खाते हैं। कमरे में हल्की गहमा गहमी थी, बर्तनों की खनक, सुजैन आंटी की आवाज़, महमल की दौड़। मगर नवाल गेस्ट रूम के कोने में बैठी थी और इसके दिल में एक ही सवाल था, ये नया घर, ये नए रिश्ते और दानियाल का वो अनदेखा फैसला। क्या ये सब इसके लिए पनाह बनेगा या फिर एक और जंजीर? सुजैन आंटी के लफ्ज़ अभी हवा में मलकी थे कि दानियाल ने कोई जवाब दिए बगैर कदम लिए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ते। कदमों में वही बेनियाजी थी जो हमेशा इसकी आदत रही थी।
کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے کا منظر اس قدموں کو ایک پل کے لیے سکت کر گیا۔ نوال آئینے کے سامنے کھڑی تھی، گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ڈھلک کر شانوں پر بہہ رہے تھے اور وہ انہیں تولیے سے نرمی سے صاف کر رہی تھی۔ کمرے کی ہلکی روشنی میں اس کا عکس آئینے میں یوں دھندلایا تھا جیسے کوئی اجنبی خواب۔ دانیال ٹھٹک گیا، نظریں ایک لمحے کو ٹھہر گئیں۔ دانیال پر نظر پڑتے ہی نوال نے فوراً سے بیڈ پر سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور شانوں پر پھیلا لیا۔ اس کی نظریں جھک گئیں جیسے کسی نادیدہ الزام سے بچنے کی کوشش ہو۔ دانیال نے آستینیں کوہنیوں تک چڑھائیں، بے نیازی سے الماری کی طرف بڑھا، دروازہ کھول کر کپڑے نکالے اور نوال کے پاس سے یوں گزرا جیسے کمرے میں اس کے سوا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ قدم سیدھے واش روم کی جانب مڑ گئے۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا، نوال اب بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس نے ترچھی نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ہاتھ میں برش تھام کر بال سنوارنے لگا جیسے ارد گرد کا سارا عالم بے معنی ہو۔ خاموشی نے کمرے کو گھیر رکھا تھا۔ آخرکار نوال کی آواز اس خاموشی کو چیر گئی، اتنی دھیمی آواز کہ جیسے خود اسے بھی سننے کا یقین نہ ہو۔ ہم کر کب جائیں گے؟ کافی وقت سے بند ہے، صاف کرنے میں بھی وقت لگے گا۔ دانیال نے برش بالوں میں چلاتے ہوئے ایک پل کو رک کر پیچھے مڑا۔ آواز میں وہی بے رخی تھی، وہی فیصلہ۔ کون سے گھر جانا ہے؟ نوال نے لب ہلائے مگر جواب نہ آیا۔ دانیال نے برش میز پر رکھا اور لفظوں میں کہا، کہیں نہیں جانا، اب تم یہیں رہو گی، میں کل صبح پاکستان واپس چلا جاؤں گا۔ الفاظ سیدھے تیر کی طرح لگے۔ کمرہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی میں اب وہی بے چینی تھی جو دو اجنبیوں کو ایک ہی چھت کے نیچے باندھ دیتی ہے۔ میں تو ان لوگوں کو جانتی بھی نہیں ہوں، یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ نوال کی آواز میں وہی بے بسی تھی جو کسی انجان ساحل پر لاوارث چھوڑ دیے جانے والے مسافر کی ہوتی ہے۔ دانیال نے کندھے اچکائے جیسے یہ سوال ہی فضول ہو۔ تمہیں کسی کو جاننے کی ضرورت نہیں، جب یہاں رہو گی تو خود ہی سب کو جان لو گی۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر لہجہ ذرا نرم ہوا، ویسے بھی میں وہاب سے بات کر چکا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا، ہاتھ کنڈی پر پڑتے ہی پلٹا اور نگاہیں ایک بار پھر نوال پر ٹھہر گئیں۔ وہ ابھی بھی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، جیسے کسی انجان دنیا میں پناہ ڈھونڈ رہی ہو۔ چلو باہر، وہ لوگ کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ نوال نے سر جھٹکا، مجھے نہیں کھانا۔ دانیال کی پیشانی پر باریک شکن ابھری۔ زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے ماموں کا گھر نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہی اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نوال کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اسے اپنے ساتھ باہر گھسیٹ لایا۔ دروازہ کھلا تو لاؤنج کی روشنی میں سب کچھ زیادہ ہی روشن لگا۔ ابھی وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ سیڑھیوں سے آتی ہوئی آواز گونجی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ وہاب اور محمل سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ دانیال اور نوال کا ہاتھ تھامے دیکھ کر وہاب کے چہرے پر وہی شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ چلیں، یہ کہہ کر محمل نے آگے بڑھ کر نوال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک لمحے کو دانیال نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لے گئی۔ لاؤنج میں کھانے کی مہک پھیل رہی تھی، مگر نوال کے دل میں ابھی بھی وہی اجنبیت تھی، ایک ایسی دنیا میں کھینچی ہوئی جہاں ہر رشتہ اس کے لیے نیا تھا، ہر اپنائیت زبردستی کی لگ رہی تھی۔ ارے لو نا بیٹا، تم تو کچھ لے ہی نہیں رہی ہو۔ سوزین آنٹی کی نظر اچانک نوال پر ٹھہر گئی، لہجے میں وہی ممتا تھی جو مہمان کو اپنا محسوس کرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ نوال نے جلدی سے سر ہلایا، ہونٹوں پر ہلکی مصنوعی لکیر کھینچتے ہوئے بولی، جی آنٹی لے رہی ہوں۔ ارے تکلف نہ کریں، اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ وہاب نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا، جسے ہر موقع کو مذاق میں بدلنا اس کی عادت ہو۔ ڈائننگ ٹیبل کے دوسرے کونے میں دانیال خاموش بیٹھا تھا، چہروں کی گہما گہمی باتوں کا شور سب اس کے لیے اجنبی تھا۔ وہ بس اپنے کھانے میں مصروف تھا، جیسے اس کمرے میں موجود ہر شخص اور ہر لفظ سے اسے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ نوال کی نظریں سامنے رکھی بریانی کی
ट्रे पर ठहर गई। दिल में एक लम्हे को वही बेकाबू ख्वाहिश जागी, उठाए और इसके चेहरे पर दे मारे। इस झूठी अपनायात का, इस बनावटी अपनापन का हिसाब चुका दे। मगर लबों पर जमी मुस्कुराहट ना बोली। वो बस बैठी रही, हाथ में चम्मच घुमाती हुई, और दिल ही दिल में खुद को समझाती रही कि यहाँ अभी जब्त करना सीखना होगा। मेज़ पर खाने की खुशबू थी, मगर नवाल के दिल में करवाहट का वो जायका था जो किसी खाने से ना मिटता। शुक्र है तुम्हारे बहाने ही सही बेटा, इसने अपनी शक्ल तो दिखाई हमें। सुजैन आंटी के लहजे में शिकवा था, मगर इस शिकवे में वही माँ जैसी मोहब्बत घुली हुई थी जो बरसों बाद भी कम ना होती। दानियाल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाया। अब ऐसा भी नहीं है आंटी, बस बिजनेस की वजह से थोड़ा मसरूफ़ हो गया हूँ। वहाब ने फ़ौरन लुकमा दिया, आंखों में शरारत चमक रही थी। हाँ बेटा, पाकिस्तान में अकेले तुम ही तो बिजनेसमैन बचे हो। इस जुमले पर दानियाल के लबों पर बेखास्ता मुस्कुराहट आ गई। इंशाल्लाह अगली बार आऊँगा तो ज़रूर स्टे करूँगा। सुजैन आंटी ने फ़ौरन चौंक कर पूछा, क्या मतलब बेटा? दानियाल ने सीधा सा जवाब दिया, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सुबह पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। सुजैन आंटी ने हल्की सी आह भरकर कहा, मैं तुम्हारे लिए यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हारी मसरूफियात थोड़ी कम करे। कमरे में बैठे सभी हल्के से मुस्कुरा दिए। रात के किसी पहर जब सब अपने कमरों में बिखर गए, दानियाल ने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर नवाल खामोशी से बैठी थी, सामने पीछे बोर्ड पर निगाहें जमी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दानियाल ने अंदर आते ही बेनियाजी से पूछा। नवाल ने दांत पीस कर जवाब दिया, जैसे हर लफ्ज़ ज़बरदस्ती निकाल रही हो। लूडो खेल रही हूँ। दानियाल ने बगैर कुछ कहे दरवाजे की कुंडी चढ़ाई, खामोशी से बेड की दूसरी जानिब जाकर बैठ गया, जैसे एक ही कमरे में दो अजनबी एक ही छत के नीचे कैद कर दिए गए हों। कमरे में सिर्फ लैंप की मध्यम रोशनी थी और वो खामोश जो हर लम्हा दोनों के दरमियान फासले बढ़ाती जा रही थी। नवाल का ये दो टोक जवाब सुनकर दानियाल एक लम्हे को ठटक गया। इसे नवाल से ऐसे जुर्रत की तवक्को ना थी। अब आप यहीं सोएंगे? नवाल ने पास पड़ा कंबल खींचते हुए कहा, लहजे में वही बेबाकी थी जो पहली बार इसके लहजे में उतरी थी। दानियाल जो अब तक मोबाइल की स्क्रीन में गुम था, सर उठाकर इसे देखने लगा। आंखों में हैरत थी और इस हैरत के पीछे वही पुरानी अकड़, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, ये तुम्हारे मामू का घर नहीं है कि अपनी मनमानी चलाओगी। नवाल ने एक पल को अपनी आंखें झपकाई, फिर लबों पर वही तल्ख मुस्कुराहट आई। हाँ तो ये आपका घर भी नहीं है, जाएं वहाँ नीचे फर्श पर सोएं। ये कहकर इसने पास पड़ा कुशन उठाया और दानियाल के करीब फर्श पर फेंक दिया, फिर कंबल को थोड़ी तक ओढ़कर मुंह मोड़ लिया, जैसे अब इस दुनिया की कोई परवाह ना हो। ज़िंदगी में पहली बार नवाल ने दानियाल के सामने यूं डटकर बात की थी और दानियाल वो भी अपनी पूरी अकड़ में उठा। कुछ ना बोला, बस बेड से उतरा और खामोशी से फर्श पर रखे कुशन पर लेट गया। रात गहरी थी और कमरे में ठंड की वही सरसराहट थी जो खिड़की की बारीक शगाफ से अंदर आ रही थी। एयर कंडीशन की आदत तो इसे थी, मगर ठंड फर्श पर बगैर कुछ ओढ़े सोने की आदत नहीं। चंद ही लम्हों बाद ठंड ने इसके जिस्म को जकड़ लिया। नींद चट हुई और आंखें खुल गई। बेड पर नवाल सुकून से सो रही थी, कंबल में लपटी हुई, और वो नीचे फर्श पर अपनी ही जिद का शिकार। कमरे में खामोशी ऐसी थी जैसे दीवारें भी सांसें रोक खड़ी हों। छत पर लटके लैंप की मध्यम रोशनी कभी कभी नवाल के चेहरे पर लरसती और फिर अंधेरा में खो जाती। नवाल ने करवट बदली। फर्श पर दानियाल आंखें मूंदे लेटा था, चेहरे पर वही सर्द बेनियाजी जमी हुई थी, जैसे ये कमरा, ये रात, ये सब इसके लिए महज एक आर्जी पड़ाव हो। नवाल से नींद कोसों दूर थी। दिल में हजार सवाल थे, हजार शिकायतें थीं। ये घर, ये लोग, ये ज़बरदस्ती की अपनायात, सब कुछ अजनबी लग रहा था। और सबसे अजनबी वो शख्स था जो इसके साथ इस छत के नीचे बंद था। रात की ठंड ने दानियाल को पूरी तरह घेर रखा था। जिस्म अकड़ा हुआ, नींद उचट और अंदर कहीं एक अना जो हार मानने को तैयार न थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दे चीर कर कमरे में उतरी तो कमरे का मंजर बदला हुआ था। फर्श पर लेटा दानियाल ने आहिस्ता से पलकें खोली। जिस्म में सनसनाहट थी, हड्डियों तक ठंड उतर चुकी थी। सामने बेड पर नवाल अब भी गहरी
नींद में चेहरे थी। पर वही सुकून जिसे देखकर लगता था कि इसने रात भर की जंग जीत ली है। दानियाल ने धीरे से करवट बदली। जिस्म में दर्द की एक लहर दौड़ गई। अन्ना कह रही थी कि उठो और चले जाओ, मगर जिस्म मानने को तैयार ना था। इसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर बेड के किनारे रखा और खुद को सहारा देकर खड़ा हुआ। ठंडे फर्श पर रात गुजारने की कीमत इसे अपनी हर हड्डी में महसूस हो रही थी। नवाल की नींद अभी टूटी ना थी। कंबल में लपटी हुई वो बेखबर थी कि जिस शख्स को इसने रात भर फर्श पर सोने पर मजबूर किया था वो अब एसी के सामने खड़ा था, खामोश मगर शिकस्त खोरदा। दानियाल ने एक नज़र इस पर डाली। पहली बार इसे लगा कि ये लड़की सिर्फ जिद नहीं कर रही बल्कि अपनी बेबसी को ढांपने के लिए अकड़ कर सहारा ले रही है। कमरे में खामोशी थी मगर इस खामोशी में कुछ टूट रहा था। शायद दानियाल की अकड़, शायद रात भर की सर्दी, या शायद दोनों के दरमियान खड़ी वो अनदेखी दीवार जो अब पहली बार हल्की सी दराज खा रही थी। इसने साइड टेबल से मोबाइल उठाया। घड़ी पर 10 बज रहे थे। सूरज सर पर आ पहुंचा था और वो अब भी रात के इस मंजर में उलझा बैठा था। हाथ में एयर कंडीशनर का रिमोट आया तो बगैर सोचे दबा दिया। कमरे की ठंड अब इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। अलमारी खोली, कपड़े निकाले और सीधा वॉशरूम में घुस गया। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो नवाल कमरे में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। आईने के सामने खड़ा वो बालों में ब्रश फेर रहा था कि दरवाज़ा हल्का सा खुला। नवाल दाखिल हुई। हाथ में गर्म कॉफ़ी का मग था। सुजैन आंटी ने ये कॉफ़ी भिजवाई है आपके लिए, ये कहकर वो मग साइड टेबल पर रखने लगी जैसे इसकी मौजूदगी में काफ़ी हो। दानियाल ने ब्रश रोककर पूछा, एसी तुमने चलाया था? नवाल ने मासूमियत से आंखें झपकाई। आपको ही फुल एयर कंडीशन चलाकर सोने की आदत है। जहाँ तक मुझे याद है रात को तो एसी बंद था। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। दानियाल के लहजे में वही पुरानी सख्ती थी। नवाल ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और बगैर किसी खौफ के कहा, मैंने कुछ नहीं किया। और ये कहकर वो फ़ौरन कमरे से निकल गई जैसे इस बहस में उलझना ही ना हो। दानियाल ने उंगलियां मुट्ठी में भींची, सांस रोककर खुद पर काबू पाया। कमरे में एक बार फिर खामोशी उतर आई मगर इस बार वो खामोशी पहले से ज़्यादा बोझल थी। नाश्ता ख़त्म हुआ। मेज़ पर बर्तनों की खनक थम गई। दानियाल ने कुर्सी से उठते ही बुलंद आवाज़ में खुदा हाफिज़ सबसे मुलाकात हुई। रस्मी सलाम दुआ हुई और वो पलटकर पीछे मुड़े बगैर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। कमरे में अब भी कॉफ़ी की हल्की महक बाकी थी और नवाल के दिल में वही सवाल, ये जाना अर्जी है या हमेशा के लिए। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। नवाल वहीं खड़ी रह गई, हाथ में खाली मग थामे, आंखें दरवाजे पर जमी हुई थी। वो गया इतनी ही सादगी से जैसे ये घर, ये लोग, ये सारे दिन इसके लिए महज एक पड़ाव थे। ना कोई वजाहत, ना कोई अल्तफात, बस एक खुदा हाफिज़ और कदमों की चाप जो आहिस्ता आहिस्ता मदम हो गई। नवाल ने एक गहरा सांस लिया। दिल किसी कोने में राहत की एक लहर ढूंढ रही थी। शायद अब कमरे में वो बेचैनी नहीं रही, वो बेवजह की तलखी नहीं रहेगी, वो नज़रें नहीं रहेंगी जो हर वक्त इसे नापती रहती थी। मगर दूसरी ही पल एक खुला ने इसे घेर लिया। वही कमरा, वही बेड, वही साइड टेबल, सब कुछ अपनी जगह था मगर जिसे कुछ कम हो गया हो। एक शख्स जो हर वक्त इसके खिलाफ खड़ा रहता था, जिसकी मौजूदगी हर सांस को भारी कर देती थी, अब वहाँ नहीं था। अजीब बात ये थी कि इसकी गैर मौजूदगी भी इतनी ही भारी लग रही थी। सुजैन आंटी की आवाज़ कमरे के बाहर से आई, बेटा खाना खा लो गीना। नवाल ने सर हिलाया मगर होठों पर कोई जवाब ना आया। इसने मग साइड टेबल पर रख दिया और आहिस्ता से बेड के किनारे बैठ गई। बाहर धूप तेज़ हो चुकी थी मगर कमरे के अंदर अब भी वही साया था। दानियाल की अकड़, इसकी सर्द बेनियाजी और इसके जाने के बाद रह जाने वाली वो अजीब सी खामोशी जिसे ना राहत कह सकती थी ना बेचैनी। काश वो जान पाती कि ये खुला आर्जी है या फिर यही वो जगह है जहाँ से कुछ नया शुरू होगा। हवाई जहाज़ के पहिए जब लाहौर एयरपोर्ट की ज़मीन को छुए, दानियाल को लगा जैसे वो आखिरकार अपनी ही दुनिया में लौट आया हो। शोर कम, बातें कम और हर चीज़ अपनी जगह पर। घर पहुंचते ही सब कुछ वैसा ही था। वही लाउंज, वही किताबों की अलमारी, वही स्टडी रूम जहां रात गए तक लैंप जलता रहता था मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। कमरे में कदम रखते ही इसने जैकेट उतारकर कुर्सी पर फेंक दी और सीधे बेड पर गिरा। छत को घूरते हुए चंद लम्हे यूं ही गुजर गए। ये कमरा, ये खामोशी, सब कुछ वाकिफ था मगर आज पहली बार इस खामोशी में कोई कमी महसूस हो रही थी। रात के खाने पर वो खामोशी बैठा रहा,
माँ ने पूछा भी कि थकन तो नहीं, मगर इसने हल्का था सर हिला दिया। कमरे में वापस आकर इसने एसी ऑन किया, लेकिन ठंड ने भी आज इसे सुकून न दिया। बैठ के एक किनारे पर वो लेट गया और जहन में बार वही मंजर घूम रहा था। नवाल का बेड पर कंबल में लपट कर सोना, फर्श पर पड़ा वो कुशन और इसका दो टोक जुमला, जाएं वहाँ नीचे फर्श पर सोएं। पहली बार इसे लगा जैसे वो लड़की हर वक्त इसके खिलाफ खड़ी रहती थी। अब इसके आसपास ना होने से कमरा कुछ ज़्यादा ही खाली लगने लगा है। ना कोई बहस, ना कोई तल्ख जुमला, ना वो मासूम सी बेपरवाही। दानियाल ने करवट बदली। नींद आंखों से कोसों दूर थी। शायद ये सफ़र सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ना था, शायद ये सफ़र खुद इसके अंदर की किसी उलझन की तरफ था, जिसका जवाब इसे अभी मिलना बाकी था। इस अजनबी घर की खिड़की से बाहर बर्फ़ गिरते देख रही थी। हज़ारों मील दूर पाकिस्तान में दानियाल अपने कमरे में बैठा बस छत को घूर रहा था। एक ने फैसला चुन लिया था, दूसरे ने खामोशी। क्या ये दूरी दोनों को करीब लाएगी या हमेशा के लिए अलग कर देगी? जानने के लिए कल शाम 7 बजे देखना मत भूलिए। अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।